In our last class, we observed how to integrate of a double variable function when the limits of a variable contain variable function instead of constant values. And then we classified this double integration in two types. One was type 1 and another one type 2. Type 1 was when the domain of the integration is R is such that if we take a straight line parallel to y-axis which cuts the border of the domain R in such a way that the upper limit is a curve, same curve, and the lower limit is a same another curve. Then the type was type 1. But when we consider the straight line parallel to x-axis such that it cuts the domain in such a way that the upper limit is a curve, certain curve, and the lower limit is another certain curve. Then the type name was type 2 region. Then we use this type, we can find the limits of the integration when the limits are not provided. When suppose there is a theorem we saw last class, that if the region R is not exactly explicitly defined, that means limits are not provided, then we can calculate the limit in two ways based on type 1 and type 2. These are mentioned in theorem 14.2.2. Using this theorem we solved several examples, example 3, example 4, and then we gave some homeworks, example 5, example 6. Now it's your turn. Do you have any problem? স্যার एग्जांपल 5 টা একটু বলে দিলে ভালো হতো। জি স্যার एग्जांपल 5 টা একটু বলেন। Example 5. Okay. Use a double integral to find the volume. That means our destination is to calculate the volume of a tetrahedron. In our geometry of first year course, we saw the tetrahedron, and this is a figure of a tetrahedron, but it's just only one portion. It's just only one portion in the first quadrant. The tetrahedron in first quadrant. That means a tetrahedron is like it looks like a pyramid. It looks like a pyramid. So it has 1, 2, 3, 4 sides and one base. 4 sides, one base. tetrahedron বুঝতে পারছো? স্যার tetrahedron হচ্ছে পিরামিড, এই যে পিরামিড, বাট এইখানে পিরামিডের দেখো কয়টা এজ থাকে, কয়টা সাইড থাকে পিরামিডে? তিনটা সাইড। শিওর? তিনটাই তো থাকার কথা। তিনটাই থাকার কথা। তিনটাই তো ছয়টা স্যার, ছয়টা। ছয়টা? দেখি কয়টা। চারটা। এই যে দেখতে পাচ্ছি, দাঁড়াও তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। দেখো তো দেখা যাচ্ছে কিনা আমার এটা? জি স্যার। দেখো এই যে এক একটা এখানে পিরামিড দেয়া আছে, এই যে পিরামিড। দেখো এখানে পিরামিডে
চারটা এজ থাকে, চারটা সাইড অ্যান্ড ওয়ান বেজ, এবং বাহু নিচে যে বেজ, বেজ হচ্ছে একটা, আর চারপাশে চারটা সাইড থাকে। যদি এমনি ফিগার দেখো সলিড, এই যে দেখো ভালো করে দেখা যাচ্ছে এখানে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? জি স্যার। তাহলে এই পিরামিড আমরা এখন কনসিডার করতেছি, বাট শুধুমাত্র ফার্স্ট অক্টেনে, শুধু ফার্স্ট অক্টেনে। দ্যাট মিনস এক্স অ্যাক্সিস হ্যাজ পজিটিভ portion, y axis has positive portion, and also z. Use a double integral to find the volume of the tetrahedron bounded by the coordinate planes. Coordinate planes and the plane z equals to 4 minus 4x minus 2y. এই যে একটা প্লেনের ইকুয়েশন দেওয়া আছে, আমরা জানি if a equation, linear equation has three unknown variables, that means decision variable, then it represents a plane. So this equation z equals to 4 minus 4x minus 2y. In this equation there are three unknown variables x, y, z, and it's a linear equation. That means every variable has degree 1 and they are not in product form, they are not in multiplicative form. So that's why it's a linear equation for three variables. So geometrically it represents a plane. Now what does it look like? এটা দেখতে কেমন এই প্লেনটা, সেটা কিন্তু আমাদের প্রথমে দেখতে হবে। আচ্ছা, আমরা এটা জেড এ প্লেনের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নাও তো। হোয়াট ইজ দ্য প্লেন স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ এ প্লেন? x by a plus y by b plus z by c Y by B is equal to 1. হ্যাঁ, x by a plus y by b plus z by c equals to 1. So we can reduce this equation in this form. Then the equation will be like x by 1, y by 2 y z by by 2, z by 4 equals equals to to 1. So we need to move 1 unit along the x-axis. x by 1. x এর দিকে কত যাচ্ছে? 1 unit. 1 unit. দেখো এই যে along the x-axis we need to move 1 unit and we will get a point that is marked by green color. Is it green or blue? Green, sir. 1. 1 0. This green dot point whose coordinate is 1 0 0. Again, now by y by 2, that means we need to move 2 units along the y-axis. Then we'll get another point that is 0 2 0 point. Then z by 4 sir 4. So we 4. move 4 units along the z-axis that is indicated here. So now if we connect these 3 points, then we'll get a plane that is a side of a pyramid. পিরামিডের যে একটা সাইড, সেই সাইডটা হবে যে z equals to 4 minus 2x minus y. দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা ফিগারটা? শুধুমাত্র চারটা সাইডের একটা সাইড। এখন এটা তো নেগেটিভ কোথাও যাচ্ছে না, তো শুধু এই পজিটিভ দিকে ইন্টারসেক্ট করতেছে। এখন এই প্লেনটা তুমি দেখো বাইরের দিকে বের করো, এই অ্যাক্সিস গুলোতে এইখানে ইন্টারসেক্ট করবে, আর কোথাও ইন্টারসেক্ট করবে না। করবে না স্যার। এই যে প্লেন, এই প্লেনটাকে তোমরা যে দিকেই এক্সপান্ড করো না কেন, এই যে তোমরা যদি এটাকে নিচের দিকে এক্সপান্ড করো, নিচের দিকে যদি এক্সপান্ড করো, তাহলেও দেখো এটা কাউকে ইন্টারসেক্ট করবে না, কোনো অ্যাক্সিসকে করবে না স্যার। আবার এটা এই যে প্লেন, আমি মনে হয় বোঝাতে পারতেছি না, ফিগারটা দেখো, এটা এই যে এখানে কোনটা দেখালে ভালো হয়? আচ্ছা, এই যে এই বড় যে ফিগারটা দেওয়া আছে, এটা
এই ফিগারটা, হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার আমাদের সমস্যা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এখন? জি স্যার। দেখো এই ফিগারের যে কোনো একটা এজ কে তোমরা যদি এক্সপান্ড করো, সেটা বাইরের দিকে বা নিচের দিকে এক্সপান্ড করো, দেখো এটা বাড়তেই থাকবে, এটা কারোর সাথে আর ইন্টারসেক্ট করবে না, করবে? না স্যার। আবার যদি এই এই এজটা যদি এই যে এটা যেটা দেওয়া আছে এই পাশে যদি কনসিডার করি, এটা যদি ওই দিকে এক্সপান্ড করো বাইরের দিকে, এদিকে বাইরের দিকে, তাহলেও কিন্তু কারোর সাথে আর ইন্টারসেক্ট করবে না। সিমিলারলি এই দিকেও এক্সপান্ড করলে ইন্টারসেক্ট করবে না। সো আমরা যদি এইখানে যেটা প্রবলেম দেওয়া আছে, এই যে প্লেনটা, এই প্লেনটা যেভাবে এক্সপান্ড করি না কেন, অ্যাক্সিস গুলোকে আর কখনোই ইন্টারসেক্ট করবে না। সো আমাদের ভলিউমটা দেখো কিভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে, বাউন্ডেড বাই কোঅর্ডিনেট প্লেনস অ্যান্ড দ্য প্লেন। কার কার সাথে বাউন্ডেড হবে? এই যে একটা প্লেন এবং কোঅর্ডিনেট প্লেন গুলো দ্বারা। দেখো আমাদের এই ফিগারটাতে কোঅর্ডিনেট প্লেন কয়টা ইউজ হয়েছে বলো তো? হাউ মেনি কোঅর্ডিনেট প্লেনস আর দেয়ার? তিনটা স্যার। তিনটা। দেখো নিচে প্লেনটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন, না নিচে? জি স্যার। জি জি স্যার। স্যার। এক্স ওয়াই প্লেন। আর এই পাশে সাইডে দেখো এক্স জেড প্লেন, আর এই ওই পেছনেরটা হচ্ছে ওয়াই জেড প্লেন। এখন এই তিনটা অ্যাক্সিস প্লেন বা কোঅর্ডিনেট প্লেন, আর এই যে আর এইখানে যে একটা প্লেন পিরামিডের সাইডের মতো, ওইটা যে এখানে করে আছে, অ্যাঙ্গেল ভাবে আছে, এইটুকুর ভেতরে যে আবদ্ধ ভলিউম সেইটুকু আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলা হচ্ছে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। So our problem is v equals to, we know that double integration with some integrand except one gives volume. So double integration over the region R f of xy. F of xy means z. We know that z equals to f of xy. So z equals to f of xy. F of xy is replaced by z into dA. This is our formula to calculate the volume. Now we need to split this dA and we need to find out the domain of the integration R. এই ডোমেন ইন্টিগ্রেশনটা বের করতে হবে। আচ্ছা আমরা এই ফিগার থেকে বলবো, দেখো এখানে আরটা কি, আর মানে কি? ডোমেন। কার ডোমেন? স্যার এক্স ওয়াই প্লেনের। এক্স, আমরা যে ফাংশনটা ডিনোট করছি এফ অফ এক্স ওয়াই, জেড ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স ওয়াই, সেই এফ অফ এক্স ওয়াই প্লেন। আচ্ছা এফ অফ এক্স ওয়াই এফ অফ এক্স ওয়াই ডোমেন, এফ অফ এক্স ওয়াই এর মধ্যে কার কার ভ্যালু ঢুকবে? X এবং Y। এক্স এবং ওয়াই। তাহলে ডোমেন হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু। সো আমাদের এই যে ভলিউম যে থ্রি ডাইমেনশনাল ফিগার, এই ফিগারে দেখো এক্স ওয়াই এর ভ্যালু নিয়ে আমরা শুধু এই যে নিচের টুকু কিন্তু পাবো, এক্স ওয়াই এর ভ্যালু নিয়ে নিচের প্লেনটুকু যেখানে যে আর দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে নিচে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা? জি জি স্যার স্যার। বুঝছি। দেখো নিচের প্লেনটাতে শুধুমাত্র এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু আছে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এই নিচের যে বেজ, পিরামিডের যে নিচের বেজ, এই কোঅর্ডিনেটস এর জন্য এইটুকু হচ্ছে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনের ডোমেন আর। সো এই যেখানে আমাদের ফর্মুলার আর রিজিয়ন, ইটস উইল বি আওয়ার দিস ট্রায়াঙ্গেল দ্যাট লাইস ইন দ্য বেস xy প্লেন। xy প্লেনের নিচে যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে সেই ট্রায়াঙ্গেলটাই হচ্ছে আমাদের আর। নাও এখন এই আর থেকে আমরা ডি এ স্প্লিট করে এক্স এবং ওয়াই লিমিট বের করতে হবে। সো আমরা আমাদের জানি যে ডি এ কে স্প্লিট করতে পারি কয় উপায়ে? হাউ ক্যান উই স্প্লিট দিস ডি এ? দুই Two দুই ways. First one is type 1, another one is type 2. Type 1 was dy dx, type 2 is dx dy. Now which one is suitable for this problem? Let's see. Now
this is our R, domain R. We can represent this R in two-dimensional Cartesian coordinate system like this. Two-dimensional Cartesian coordinate system. নিচের টুকু তো আমরা যদি z অ্যাক্সিসটা মনে মনে বাদ দিয়ে দেই, if there are no z axis, যদি কোনো z axis না থাকে তাহলে দেখো শুধু নিচের টুকু এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না। এই যে একটা ফিগার দেওয়া হচ্ছে অ্যাডিশনাল জি স্যার চিহ্ন দিয়ে। z equal to 0 ধরলে ওরকম জি স্যার হ্যাঁ, সাপোজ there were no z axis, it's two dimensional Cartesian coordinate system, তাহলে এটা তার মানে z এর ভ্যালু কত? 0। z এর ভ্যালু কত? 0 স্যার 0 0। z এর ভ্যালু 0 ধরো, তাহলে দেখো এই প্লেনের শুধুমাত্র এই এজটা থাকবে, যে নিচে যে এজ আছে সেইটা। আচ্ছা, এই প্লেনটুকু z equals to 4 minus 2x 4 minus 4x minus 2y, এটুকু হচ্ছে আমাদের। আচ্ছা, এই পিরামিডটা যদি দেখো, এই যে এই পাশে যে একটু হালকা নীল কালার আছে না, আছে? জি জি স্যার স্যার আচ্ছা, এইটার ইকুয়েশন মনে মনে আমরা ধরে নিলাম z equals to 4 minus 4x minus 2y। এখন এই যে নিচে যে এজ, এই যে নিচে যে বাহুটা, এটা কিন্তু প্লেনের উপর অবস্থিত নাকি? জি স্যার এই প্লেনের উপর অবস্থিত না, যেটা গ্রিন, জি স্যার জি স্যার ব্লু, জি স্যার এই ব্লু এর উপর কিন্তু এই এজটা অবস্থিত। আচ্ছা, এইটা কিন্তু দেখো আবার এক্স ওয়াই প্লেনের উপর অবস্থিত, তার মানে এই এজ এর উপরে জেড এর ভ্যালু কত? 0 0 0। তার মানে 0 এই যে প্লেনের ইকুয়েশন ছিল সেখানে যদি জেড ইকুয়ালস টু 0 সাবস্টিটিউট করি, শুধুমাত্র এই লাইনটা পাওয়া যাবে। দেখো তো আমার স্যার। কথাটা বোঝা জি গেছে স্যার কিনা? স্ট্রেট লাইনে হ্যাঁ, কে যেন কোশ্চেন করতেছিলা, বলো। স্যার কিছু মানুষ হচ্ছে নেট প্রবলেমের জন্য বের হয়ে গেছিল, এখন আবার ঢুকতে পারতেছে না, ওদেরকে একটু একসেপ্ট করলে ভালো হতো। ও এখন তো নাই, ওয়েটিং এ কেউ নেই। আচ্ছা স্যার, তাহলে বোধহয় একসেপ্ট করে ফেলছেন। আচ্ছা, দেখো আমরা কি বলতেছিলাম, যদি স্যার যে এই পুরো গ্রিন ব্লু এই প্লেনটা বা সাইডটা, পিরামিডের এই পাশের যে সাইড, এই সাইডটার ইকুয়েশন z equals to 4 minus 4x minus 2y হয়, তাহলে এই যে নিচে যে স্ট্রেট লাইন, এই স্ট্রেট লাইনটাও কিন্তু প্লেনের উপর অবস্থিত। এখন প্লেনের ইকুয়েশনে z equals to 0 বসিয়ে দিলে শুধুমাত্র এই স্ট্রেট লাইনের অংশটুকু পাওয়া যাবে। সো সিমিলারলি এইটা যদি আমরা এখন এইখানে এক্সিকিউট করি, এই যে এখানে দেখো এই যে আর রেক্ট্যাঙ্গেল আর নিচে, এটার এই পাশে যে বাহুটা, এই বাহুটা কিন্তু প্লেনের উপর অবস্থিত ছিল। ইজ ইট রাইট অর রং? রাইট 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 স্যার এই যে এই পাশে বাইরের যে বাহুটা, এই বাহুটা কিন্তু প্লেনের উপর অবস্থিত। সো প্লেনের ইকুয়েশনে যদি z equals to 0 বসিয়ে দেই, কারণ এইখানে দেখো এই সাইডটা কিন্তু এক্স ওয়াই প্লেনে অবস্থিত, এক্স ওয়াই প্লেনে তো z এর মান সবসময় 0। সো এখানে z এর মান 0 বসিয়ে দাও, এই সাইডটা, এই বাহুর ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে এই যে y equals to 2 minus, সরি বুঝতে পারিনি, আবার বলো। হ্যালো হ্যালো স্যার একজনে মেবি ভুলে আনমিউট হয়ে গেছিল স্যার। স্যার আমরা যদি মানে ওই যে একটা স্ট্রেট লাইনের যে একটা সূত্র আছে y - y1 m * x - x1, ওটা যদি ইউজ করি y minus y1 m * x - x1, y minus y1 m into x minus, এটা কোনটা স্ট্রেট লাইনের ফর্মুলা এটা। কোনটা যদি আবার বলো, y minus y1 equals m to m into x x minus - x1 x1। স্যার এটা একটা বিন্দুগামী এবং ঢাল দেওয়া আছে ওইটার কি? হ্যাঁ, সেটা তো আবার মনে করো তুমি রান্না করা খাবার আছে আর তুমি রান্না করে খাবা, দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে কি কোনো, বলো জি স্যার কি পার্থক্য? রান্না করা আছে ইজি
যেটা রান্না করা আছে তুমি খাবা, আর যেটা রান্না করে খাবা সেটা একটু পরিশ্রম সাধ্য। এখানে ইকুয়েশন দেওয়াই আছে, খালি জেড এর মান 0 বসাও। আর তুমি যেটা বলতেছো এইখানে কোঅর্ডিনেটস হচ্ছে 1 0, এইখানে কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট হচ্ছে 0 2, সেই দুইটা পয়েন্ট ইউজ করে ঢাল বের করবা এম বের করে তারপরে ওই যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে ওই ফর্মুলা যেটা বলছো y minus y1 equals to m into x minus x1 দিয়ে তারপরে এইটাই পাবা। কিন্তু এখানে শুধু খালি z equals to 0 বসাও। এই যে এইখানে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, জি স্যার। এখানে জি z স্যার। equals জি to স্যার। 0 বসাও, এই যে এইটাই আসবে। জি স্যার। আমার কি কথা বোঝা গেছে? জি স্যার। এটা একটু পরিশ্রম কম। এখন তুমি যদি এভাবে তোমার কাছে কঠিন মনে হয় তুমি ওভাবেও করতে পারো, সমস্যা নেই, কিন্তু ওইভাবে একটু সময় বেশি লাগবে হয়তো। আচ্ছা যাই হোক, দিস ইজ আওয়ার আর, and now the r is a triangle whose this side has the equation y equals to 2 minus 2x. Now we see we can take any type of r. That means we can consider any type, either type 1 or 2 for this r. দেখো এই r এর জন্য কিন্তু আমরা যে কোনো টাইপ কনসিডার করতে পারি, কোনো সমস্যা আছে? না না স্যার স্যার। দেখো দেখো দুইটা কাজ হ্যাঁ, এখানে টাইপ 1 কনসিডার করছে। টাইপ 1 এ আপার লিমিট কত হবে y এর? স্যার y y equals to Two 2 minus minus 2 2 minus x line, sorry, straight line. হ্যাঁ, y equals to 2 minus 2x 2x আপার লিমিট। আর লোয়ার লিমিট y এর কত হবে নিচে? y equals to 0 y equal to 0. 0 স্যার Zero. 0। এবার যদি টাইপ 1 কনসিডার না করে টাইপ 2 কনসিডার করা হতো, then what will be the limits? What would be the y limit equal to 2 upper minus limit 2x হচ্ছে straight line. if we consider a straight line parallel to x axis? x axis এ প্যারালাল, এখানে x axis এ প্যারালাল নাও, তাহলে x এর আপার লিমিট কত হবে? এখান থেকে x বের করো, এই যে এখান থেকে x এর ইকুয়েশন বের করো, x এর 2 সমীকরণ। minus 2 sir 1 minus y by 2 হাফ অফ হ্যাঁ ওই যে যেটা বলছিলাম 1 minus y by 2 অথবা হাফ অফ y minus 2 হাফ অফ 2 minus y, যেটাই বলো, হাফ অফ 2 হাফ minus অফ 2 মাইনাস y y অথবা 1 minus y by 2। এটা হবে x এর আপার লিমিট। লোয়ার লিমিট কত হবে? 0। অর্থাৎ এখানে তুমি দুইটা টাইপই কনসিডার করতে পারো, তোমার ইচ্ছে, কিন্তু তোমার রেজাল্ট কিন্তু এইটাই আসবে। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? no sir এক্সাম্পল 5 আমরা পারছি। এক্সাম্পল 5 স্যার y এর আপার ভ্যালুটা 2 ধরলাম না কেন? মানে এটা ওই জায়গায় 2 তে ইন্টারসেক্ট করছে, 0 থেকে 2 আচ্ছা, পর্যন্ত ধরা যেত না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, y এর আপার লিমিট, কিন্তু এই যে স্ট্রেট লাইনটা যে কনসিডার করছি এইখানে কি y এর ভ্যালু 2? y এর আপার ভ্যালু? না স্যার ওইখানে 2 না। আবার যদি তুমি এইখানে স্ট্রেট লাইন নিছো, যদি আরেকটু নিচে এদিকে নাও, রাইটে নাও, y অ্যাক্সিস এর প্যারালাল এই যে রেড লাইনটা, তাহলে কি y এর ভ্যালু সেম থাকবে আপার লিমিট? ও না স্যার স্যার। না। তাহলে এক এক Variable জায়গায় limit. স্টেট লাইনটা এক এক জায়গায় তুমি এখানে নিছো, আরেকজন বলবে কেন আমি এখানে নেব, আমি আর এর ভেতরে থেকে আমি এদিকে এখান থেকে এখানেও নিতে পারি, আমি তো আর এর বাইরে যাইনি, আমি ডোমেনের ভেতরেই আছি। আরেকজন বলবে কেন আমি এদিকে নেই, আমি তো কোনো ভুল করি নাই। তাহলে এক একজনের ডোমেনের আপার লিমিট এক এক রকম আসতেছে, তার মানে ডোমেনটাকে বলবো ম্যাথমেটিক্যালি ভেরিয়েবল। এক এক সময় এক একটা আসলে মান সেটাকে কি বলা হয়? ভেরিয়েবল। সো এই অবশ্যই টাইপ 1 কনসিডার করলে y এর আপার লিমিটটা হবে ভেরিয়েবল। দেখো তো জি বুঝতে স্যার, পারছি কিনা? বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর কারো কোশ্চেন? না স্যার Okay, then example number 6 দেখো, find the volume of the solid. The main task is to calculate or find out the limits by splitting dA. এই ধরনের প্রবলেমের মেইন টাস্ক হচ্ছে লিমিটটা বের করা স্প্লিটিং dA টাকে স্প্লিট করে, either type 1 or type 2. Find the volume of the solid bounded by the cylinder x square plus y square equals to 4.
look, x square plus y square equals to 4. It's a circle equation, but in two-dimensional Cartesian coordinate system. But when we consider three-dimensional Cartesian coordinate system, it must be a cylinder. That's a pipe. Look, this a cylinder. Looks a pipe. টিউবওয়েলের পাইপ দেখছো না, ওই যে আরএফএল এর বিজ্ঞাপন দেয়, জি স্যার। জি স্যার। ওরকম পাইপ। x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4। ওটার সেন্টার, এই সিলিন্ডারের সেন্টারটা হচ্ছে 0 0 আর রেডিয়াসটা হবে 2। বুঝা গেছে? জি স্যার। এখন ভলিউম বের করতে বলছে। ভলিউম বের করতে হলে অবশ্যই বাউন্ডেড হতে হবে। এখন পাইপ তো ইনফাইনাইট পর্যন্ত যদি বৃদ্ধি করতে থাকো তাহলে তো ভলিউমও ইনফাইনাইট আসবে। তাহলে তো কোনো ম্যাথমেটিক্যালি কোনো টাস্ক পাওয়া গেল না। তোমার টাস্ক হলো ফাইনাইট একটা নির্দিষ্ট অংশ দেয়া থাকবে, সেই ফাইনাইট টুকুর ভলিউম বের করতে হবে। এই ফাইনাইট এখানে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে বাই ইউজিং টু অ্যানাদার সাপ্লিমেন্টারি প্লেনস। First one is z equals to 0. We know that z equals to 0 is the equation of xy plane. দেখো z equals to 0 কার ইকুয়েশন আমরা মনে হয় ক্লাসে বলেছিলাম, XY XY প্লেন। ফার্স্ট ক্লাসে বা সেকেন্ড ক্লাসে বলেছিলাম ডোমেন রেঞ্জ বের করার সময়। z equals to 0 হচ্ছে xy প্লেন। দেখো এই যে নিচে সিলিন্ডারটা, এই যে সিলিন্ডারটা কার উপরে বসে আছে? XY এর দেখো xy প্লেনের উপর বসে আছে সিলিন্ডারটা। xy প্লেনের নিচে কিন্তু চলে যায় নাই, xy এর নিচে চলে যায় নাই, তার মানে xy প্লেন পর্যন্ত, দ্যাট ইজ z equals to 0 পর্যন্ত। নাও আপার লিমিট, আপার প্লেন is defined by y plus z equals to 4. ওকে, আমরা এখন কিভাবে ড্র করব এই ফিগার? এই প্লেনের ফিগারটা দেখতে কেমন হবে? এখানে আমাদের দিয়ে দিচ্ছে, ড্র করে দিয়ে দিচ্ছে, তুমি বুঝতে পারতেছো। কিন্তু যদি এটা না দেয়া থাকে তুমি কিভাবে ড্র করবা? সাপোজ দেয়ার আর নো ফিগার, কোনো ফিগার দেয়া নেই আমাদের, শুধু প্রবলেমটুকু দেয়া আছে, তাহলে হাউ ক্যান উই রিয়ালাইজ হোয়াট উইল বি দ্য ফিগার অফ y plus z equals to 4? আমার কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারছি? আমরা কিভাবে বুঝবো এটার চেহারা কেমন? সো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে যাও। স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম মানে হচ্ছে যে y by 4 plus z by 4 equals to 1। তার মানে y অ্যাক্সিস এর দিকে 4 ইউনিট, z অ্যাক্সিস এর দিকে 4 ইউনিট, নাকি? জি স্যার। গেলা। তারপরে ওই দুইটা পয়েন্ট আর তো এখানে দেওয়া নেই, আছে? ওই দুইটা পয়েন্ট তুমি অ্যাড করো, দেখো একটা স্ট্রেট লাইন আসবে। স্ট্রেট লাইন আসবে না? জি স্যার। জি স্যার। y এর উপরে, y অ্যাক্সিস এর উপরে একটা পয়েন্ট, সেটার কোঅর্ডিনেটস হবে কত? 0 4 0। আর z অ্যাক্সিস এর উপর একটা পয়েন্ট 0 0 4। এই দুইটা পয়েন্ট অ্যাড করলে একটা স্ট্রেট লাইন, এরকম স্ট্রেট লাইন আসবে। এখন এখানে দেখো এই ইকুয়েশনে কে অ্যাবসেন্ট, কে নেই? X নেই। x নেই, তার মানে ওই স্ট্রেট লাইনটাকে x অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করো। পজিটিভ x অ্যাক্সিস, নেগেটিভ অ্যাক্সিস দুই দিকেই অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করো। দেখো এই যে প্লেনটা যে এখানে অ্যাঙ্গেল করে লাই অবস্থায় আছে, দেখো x অ্যাক্সিসের দিকে কিন্তু সে এক্সপান্ড করা, x অ্যাক্সিসের দিকে বিস্তৃতি করা। ওইদিকে দেখো, ওইদিকে বাড়তেছে x অ্যাক্সিসের দিকে, এদিকে বাড়তেছে x অ্যাক্সিসের দিকে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা? বুঝো নাই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এখানে এই y অ্যাক্সিস এর উপরে 4 যে পয়েন্টটা পেলাম আর z এর সাথে যে পয়েন্টটা পেলাম ওটা মিলাই দিলে তো স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি না, নাকি আমরা প্লেন পাচ্ছি? স্ট্রেট লাইন পাচ্ছ। সেই স্ট্রেট লাইনটাকে যদি x অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করা তাহলে এই প্লেনটা যেটা যেখানে ওই যে আমরা দা দিয়ে কোনো কিছু কাটি না, আখ খাইছো না, জি স্যার। ওভাবে স্লাইস করছে, কিন্তু সেই স্লাইসটা x অ্যাক্সিসের বরাবর, x অ্যাক্সিস প্যারালাল। সো এই প্লেনটা x অ্যাক্সিসে প্যারালাল বরাবর তুমি শুয়ে দিছো এখানে। অর্থাৎ যে অ্যাবসেন্ট থাকবে
যে অ্যাবসেন্ট থাকবে তার অ্যাক্সিসে বরাবর তাকে অবস্থান করে দিতে হবে, লাই করে দিতে হবে, বা সেই অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপান্ড করে দিতে হবে। দেখো তো আমরা বুঝতে পারছি কিনা, বুঝো নাই নাকি? আচ্ছা, আরেকটা তাহলে এক্সপ্লেন করি। আর তো এখানে নেই। আর তো এখানে ফিগার সুইটেবল নেই। আচ্ছা, সাপোজ এই ইকুয়েশনটাই এখানে y প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 4 আছে না? হ্যালো, জি স্যার। এখানে x প্লাস জেড ইকুয়ালস টু যদি 4 থাকতো তাহলে কি হতো? x প্লাস জেড ইকুয়ালস টু 4 যদি হতো, দেখো এইটা এখানে স্লাইস করা হচ্ছে এইভাবে। দেখো x অ্যাক্সিসের এই যে এটা x অ্যাক্সিসের ডিরেকশন, x অ্যাক্সিসের দিকে এইভাবে দিচ্ছে। যদি y অ্যাবসেন্ট থাকতো তাহলে তোমাকে এটা এইভাবে অ্যাঙ্গেল হতো না, অ্যাঙ্গেল হতো একটু রুটেট হয়ে এই যে এইভাবে। এটা তো আমি কিভাবে দেখাবো এখন? স্যার ম্যাটল্যাব দিয়ে দেখা যাবে না ফিগার গুলো? হ্যাঁ দেখা যাবে, এখন ম্যাথ ল্যাবে প্রোগ্রাম করতে গেলে তো ক্লাস চলে যাবে, ক্লাসে প্রবলেম চলে যাবে না। 3D picture of x plus দাঁড়াও পাই কিনা। এই তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা, এই ফিগারটা? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। এই যে এই ফিগারটা দেখো, এই ফিগারটা এই ফিগারটা যে উপরে যে কেটে ফেলা হয়েছে, দেখছো কেটে ফেলা হয়েছে? জি স্যার। উপরে যে কাটছে স্লাইস করছে, এটা কার প্যারালাল, কোন অ্যাক্সিসের প্যারালাল? এই ফিগারে দেখো এটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস। কার প্যারালালে কাটছে? x অ্যাক্সিসের প্যারালাল। সো এই যে প্লেন, এই প্লেনের ইকুয়েশন হবে y প্লাস জেড ইকুয়ালস টু সামথিং। বুঝা জি গেছে? স্যার। এবার জি স্যার। এবার আরেকটা দেখো, দেখো তো সেকেন্ড ওয়ান, এখানে যে সেকেন্ড ওয়ান পাইছো? জি স্যার। এবার বলো তো এটা কার প্যারালাল? এই সেকেন্ড ওয়ান y axis স্যার। এটা কারো প্যারালাল না। এই যে y অ্যাক্সিস তো এইটা, এটাই x অ্যাক্সিস। এটা কারো প্যারালাল হইছে? এটা কারো স্যার প্যারালাল এক্স ওয়াই এর মাঝ বরাবর গেছে? হ্যাঁ, কারো প্যারালাল হয়নি। তাহলে এই প্লেনের ইকুয়েশনে x y z তিনটাই থাকবে। এই যে উপরে যে প্লেন, এই যে এখানে দেওয়া জি স্যার। হয়েছে, এই প্লেনের ইকুয়েশনটাতে x y z তিনটাই থাকবে। যেটা আমরা এই যে একটু আগে এই যে আমরা একটা প্রবলেম করে আসলাম সেটাতে দেখো, এই যে এইখানে যে প্লেনটা কোথায় জানেন, টেট্রাহাইড্রন, এই যে টেট্রাহাইড্রনের যে এই পাশের যে প্লেনটা, টেট্রাহাইড্রনের যে এই পাশে যে প্লেন সাইড, এই সাইড কি কোনো অ্যাক্সিসে প্যারালাল হইছে? না স্যার। না স্যার। তা এই সাইডের
প্লেনটা কারো প্যারালাল নয়, এর জন্য দেখো এই প্লেনের ইকুয়েশনে এক্স ওয়াই জেড সবাই আছে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। কারো কোশ্চেন আছে? না স্যার। আচ্ছা দেন। স্যার জেড এর প্যারালাল হইলে জেড এর প্যারালাল হলে হ্যাঁ লম্বালম্বি করে একটা প্লেন দাঁড়া করে রাখবা, যেমন দেয়াল, আমাদের দেয়াল আছে না রুমের দেয়াল আছে না, হ্যাঁ স্যার। রুমের দেয়াল দাঁড়া করে রাখবা, ওইটা হচ্ছে জেড ইকুয়ালস টু সামথিং। জি বুঝো নাই? বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, এবার টাস্ক হচ্ছে আমাদের এই ভলিউমটা বের করা। আচ্ছা বলো তো এই ভলিউমের তাহলে ডোমেনের ভেতরে আমরা জানি কে কারা কারা থাকে, বলো। X, Y. এক্স ওয়াই। তাহলে এই এই যে ভলিউম, এইটার ভেতরে যে আবদ্ধ ভলিউম, এই যেটুকু কেটে ফেললাম আর নিচে যে এটা, তাহলে এইখানে ডোমেন হবে নিচের অংশটুকু বেস। এই যে এখানে যে সিলিন্ডার দেয়া আছে, সিলিন্ডারের নিচে দেখো একটা বেজ আছে যেটা দেখতে সার্কেলের মতো না? জি স্যার। ওইটা সার্কেলই তো। হ্যাঁ, এখানে দেখতে মতো বলতেছি, ফিগারটা তো 3 ডাইমেনশনাল, এক্স্যাক্টলি তো সার্কেল দেখা যাচ্ছে না এখানে, কিন্তু 2 ডাইমেনশনাল, এই যে এক্স্যাক্টলি সার্কেলের মতো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা এইখানে সার্কেলের মতো দেখতে মনে হচ্ছে যেটা, এইটাই হচ্ছে আমাদের ডোমেন, কারণ এইখানে হচ্ছে এক্স এ ওয়াই এর ভ্যালু ভিন্ন ভিন্ন বসাবা, দেখো উপরের দিকে জেড এর ভ্যালু পাবা না? জি স্যার। এক্স ওয়াই এর ভ্যালু এখানে একটা পয়েন্ট নাও, দেখো উপরে জেড এর ভ্যালু একটা আছে উপরে, এই যে জেড এর ভ্যালু দেখো কত, জেড ইকুয়ালস টু 4 মাইনাস ওয়াই। এইখানে একটা পয়েন্ট নাও, এটার জন্য উপরে দেখো জেড এর ভ্যালু একটা পাবা। সো আমাদের এখন ইন্টিগ্র্যান্ড হচ্ছে জেড কত, তাহলে এই ভলিউমের জন্য উপরে জেড কত, এই ভলিউমের জন্য উপরে জেড কত, 4 4 - মাইনাস ওয়াই। 4 এই যে 4 দেয়া minus আছে, এই ভলিউমের জন্য উপরে জেড হচ্ছে 4 মাইনাস ওয়াই, এখানে তো মেনশন করাই আছে ফিগারে। সো উপরের থেকে বোঝা যাচ্ছে ইন্টিগ্র্যান্ডটা হবে 4 মাইনাস ওয়াই, আর ডোমেনটা হবে ইন্টিগ্রেশনের এই যে নিচে যে সার্কেল এর মতো দেখতে সেইটা। এখন এই সার্কেলের ইকুয়েশনটা কত হবে? আচ্ছা দেখো নিচে যে সার্কেল, এটা কার উপর অবস্থিত বলো? নিচে হ্যালো, জি স্যার। শোনা যাচ্ছে এখন? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। স্যার স্ক্রিন চলে গেছে স্যার। শিওর? এবার আসছে স্যার। জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা ওকে, দেখো এখন এই ভলিউমটুকুর উপরে আপারে হচ্ছে জেড এর ভ্যালু, দেখো উপরে আপার জেড এর ভ্যালু হচ্ছে 4 মাইনাস ওয়াই, কারণ এক এক জায়গায় জেড এর ভ্যালু এক এক রকম, মানে জেড এর ভ্যালু ভেরিয়েবল। সো জেড ইজ ইকুয়ালস টু 4 মাইনাস ওয়াই, এর জন্য এখানে জেড ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স ওয়াই এর বদলে 4 মাইনাস ওয়াই লিখছে। নাও এবার এই ভলিউমটুকুর জন্য ডোমেইন কি হবে? ডোমেইন হচ্ছে নিচের অংশ হচ্ছে এই যে একটা সার্কেলের মতো দেখতে, এই সার্কেলটা কার উপর অবস্থিত? XY প্লেন। XY প্লেনে। XY উপর অবস্থিত, XY প্লেনের উপর, এবং সেটা কিন্তু সিলিন্ডারের মধ্যেও আছে, না আছে? জি স্যার সিলিন্ডারের মধ্যে আছে। আচ্ছা সিলিন্ডারের ইকুয়েশন কি? x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4। এইখানে জেড আছে এই ইকুয়েশনটা? না স্যার। না না স্যার। তার মানে এখানে যদি জেড কনসিডার না করো, জেড ইকুয়ালস টু 0 বসাও এই ইকুয়েশনে,
তাহলে যে ইকুয়েশনটা আসবে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4, সেটা একটা সার্কেল। এই যে দেখো এই সার্কেল, এইটাই হচ্ছে আমাদের আর। এই যে নিচের যে সার্কেলটা আছে সেটাকে 2 ডাইমেনশনালে, অর্থাৎ আমরা দেখো প্রত্যেকটা প্রবলেম 3 ডাইমেনশনাল যে ভলিউম বের করতেছি, নিচের যে ডোমেনটা আছে বেস, সেটাকে কিন্তু আবার 2D তে নিয়ে আমাদের সুবিধার জন্য, বোঝার সুবিধার জন্য 2D তে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে এখানে নিয়ে আসলাম এই নিচের সার্কেলটাকে 2D তে। নাও the domain of this integration R is a circle. Now what will be the ranges for the variables? ভেরিয়েবল গুলো রেঞ্জ কত হবে? এটা ডিপেন্ড করবে কার উপর বলো? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। কার উপর ডিপেন্ড করবে? টাইপ 1 আর টাইপ 2, তার উপর। আমরা কোনটার উপর নেব, টাইপ 1 এক্স ওয়াই এর উপর। টাইপ 1 আর টাইপ 2? স্যার দুইটাই। এখানে যে কোনো একটা নিলে আমাদের সুইটেবল হচ্ছে। আমাদের এই দুইটাই যে হয়। এখানে টাইপ 1 কনসিডার করছে, আমরা টাইপ 2 কনসিডার করতে পারি, সমস্যা নেই। যদি টাইপ 1 কনসিডার করি, তার মানে dA will be dy into dx. Now we need to find the ranges of y at first. That's why we are taking a straight line parallel to y axis. Inside the domain R, we see the upper limit of this R, of this red straight line lies on the upper circle. দেখো এই স্ট্রেট লাইনটাকে আমরা লেফট অর রাইট যেভাবে মুভ করি না কেন, whatever we move, the upper limit of this red straight line lies on the upper circle. উপরে যে সার্কেল আছে, এই উপরের সার্কেলের উপরেই কিন্তু অবস্থিত হবে আপার লিমিটটা। এন্ড উপরের সার্কেলের ইকুয়েশন হচ্ছে y equals to positive root over 4 minus x square, because of y has positive value. But now the lower circle portion has the equation y equals to minus square root 4 minus x square. So the upper limit is also variable as like as lower. দেখো আপার লিমিট লোয়ার লিমিট অফ y, কিন্তু এখানে দুইটাই ভেরিয়েবল। কেন ভেরিয়েবল? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, আমি এখন কোশ্চেন করব আরবিট্রারিলি। 28, রোল নাম্বার 28 কে? 28? স্যার আমি। 28 জি স্যার। বলো এখানে y এর লোয়ার লিমিট আপার লিমিট দুইটাই ভেরিয়েবল কেন? স্যার এখানে তো z ইকুয়ালস টু দেওয়াই আছে, মানে এখানে জেড এর তো সম্পর্কই নেই। আমি বলতেছি এখানে এই যে এই ফিগারটা, দ্বিতীয় ফিগারটাতে y আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দুইটার মধ্যেই ভেরিয়েবল কেন? স্যার আমরা টাইপ 1 নিয়েছি দেখে। হ্যাঁ, দেন এক্সপ্লেইন প্লিজ। স্যার কি করো ক্লাসে, কি করো? আমি নেক্সট ক্লাস থেকে এভাবে কোশ্চেন করব, যে পারবে না তার কিন্তু 2 মাইনাস করে দেব টিউটোরিয়াল থেকে। ফাইনালি সবাই শুনতে পাচ্ছ? আমার কথা কি শুনছো?